Okay, so this is the yesterday's session. Yesterday we discussed about string operations, some of the string operations. Okay. Let us try to understand some more string operations. Okay, let me go. Okay, so let me go with one thing like replace all digits, whatever it may be. So let me go with the replace. Replace is the one methodology. So how you can go with the replace? So let me go with the string. Directly I take a program instead of wasting time. Groovy playground. Okay, so let me take def. I'm taking string str or something like, oh yeah, str or message is equal to. So I'm just taking one string here, ABC 1 2 3 XYZ 4 5 6 2 3 4 5, whatever it may be. So you're trying to giving a collection of characters and digits. Collection of characters and digits. Okay, when we are trying to giving some collection of characters and digits, so what my requirement is very simple. Whenever you are going to be having numerical values, those numerical values I want to delete and replace with some hyphen kind of thing. Okay, let me go. Def replaced message is equal to, I just want to do one thing like message dot replace all. There is a method called replace all. There is a method called replace all. Remember what you have to do inside it. Inside this function, what you have to do is, so first of all, you need to give this symbol. You need to give this symbol. Remember, whenever you are trying to working with a regular expression, this is a regular expression. These are regular expressions, whatever we are discussing now. Regular expressions. Regular expressions. Okay. REGs. The first one is replace all. Okay, this is the symbol you have to give for the regular expression, first of all, inside the parenthesis. Okay. Inside this, I want to do what? I want to delete all numerical values. All numerical values. This one plus, and after that, comma. What you have to go for? I just want to go for with a hyphen symbol. Just take a hyphen symbol inside. So can you please try to execute it? Okay, program did not get any output. Okay, let me go println. So here also I'm doing a println message, and here also println replaced message. Both messages I'm trying to printing over there, and finally when I click on the run button, okay, so this is not going to be properly working. Maybe spaces will not allowed. Yeah, so don't take spaces inside. Don't take spaces inside. If you're taking spaces, it will not come out. Are you clear about it? What is happening when you are finding numbers? When you are finding numbers inside, automatically it is going to be taking hyphen symbol. 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3 To replace. avoid the numerical digits, utilize this expression, right? Exactly. Replace with digits, numerical digits. Numerical digits replaced with hyphens. This is one kind of regular expression. And one more method, one more important. All these are advanced methods.
Okay, replace or replace all. The one thing is replace and one more thing is replace all. Or check empty. Okay. Replace all is over. Check empties. Check empty. Okay. Let me def str1 is equal to just empty string. Def str2 is equal to, I'm taking some spaces here. In second string, I'm taking some spaces. Some characters are available. So first of all, I want to check about first string. str1 dot is empty. Is empty. I'm just checking str1 is empty. Okay. And I'm checking str2 dot is empty again. Empty. So can you please check it out? What is the output of this? Okay, let me copy this program. And here సరే I ఇక్కడ just రీప్లేస్ స్లాష్ డి అని ఇచ్చిన అది స్టాండర్డ్ ఎక్స్ప్రెషన్ స్టాండర్డ్ వాల్యూ సార్ స్టాండర్డ్ అండ్ రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ అండి. ఇవన్నీ స్టాండర్డ్ ఉంటాయి. ఓకే ఓకే ఈ రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఏవైనా కూడా స్టాండర్డ్ సింటాక్సెస్ ఉంటాయి. ఇది ఒకటే కాదు, ఇంకా వస్తాయి నెక్స్ట్. అవి కూడా అన్ని కూడా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. లేకపోతే ఒక చోట రాసుకోండి ఎక్కడన్నా మనం ఇట్లాంటి సిచ్యువేషన్ ఉన్నప్పుడు. రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ అంటే మీకు వెబ్ అప్లికేషన్ ఉంది. వెబ్ అప్లికేషన్లో ఫామ్ ఫిల్ చేసేటప్పుడు పాస్వర్డ్స్ ఇలానే ఇవ్వాలని కొన్ని రూల్స్ ఉంటాయి కదా. న్యూమరికల్ వాల్యూస్ అండ్ డిజిట్స్ ఇవ్వాలి, అలాంటి రూల్స్ ఉంటాయి కదా. సో ప్రోగ్రామర్ ఏం చేస్తాడంటే ఇట్లాంటి రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఇంక్లూడ్ చేస్తాడు ఆ పర్టికులర్ టెక్స్ట్ బాక్స్కి. ఇక్కడ నెంబర్స్ ఇవ్వాలి, ఇక్కడ బిగ్ అదే క్యాపిటల్ లెటర్ ఇవ్వాలి, ఇక్కడ సమ్ డిజిట్స్ ఇవ్వాలి, అట్లా డిజైన్ చేస్తారు కదా. ఇప్పుడు పాస్వర్డ్ ఇంక్లూడింగ్ విత్ స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్, క్యాపిటల్ లెటర్స్ అండ్ న్యూమరికల్ డిజిట్స్ అని అడుగుతాడు కదా పాస్వర్డ్స్. అది ఎలా ఉంటుంది అంటే వెబ్ లో ఇలానే ఉంటుంది. లైక్ ఇట్లాంటి కొన్ని సింటాక్సెస్ ఉంటాయి. ఈ సింటాక్సెస్ ని ఇంక్లూడ్ చేస్తారు కాబట్టి ప్రోగ్రామింగ్ లో మనం అలా రికమెండేషన్ ఇస్తాడు అది పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేయడానికి ఫామ్స్ లో. సో అట్లానే ఇక్కడ మనం స్ట్రింగ్ ని కొన్ని కండిషన్స్ వర్కౌట్ చేసుకుంటున్నాం, కొన్ని రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ని వర్కౌట్ చేసుకుంటాం. ఓకే, సో ఇది సింపుల్ అండి. ఎంటీ, ఈజ్ ఎంటీ, రెండు ఈజ్ ఎంటీనా కాదా అని చెక్ చేస్తున్నా. సో str1 ఈజ్ ఎంటీ, str2 ఈజ్ ఎంటీ. ఓకే, సో ఎక్కడండి ఈజ్ ఎంటీ method is empty. Okay, the first one is true, second one is false. Why? Wait with gap, string to compare with gap. Spaceless. Space is also character. That is the why reason second one false వచ్చింది. Okay, there is one more method I want to check it out. Okay, println str1 dot. So is all white spaces. ఏదైనా white spaces ఉన్నాయా లేదా అని అడుగుతున్నా. This is also one more method. Is all white space. And str2 కూడా ఏదైనా white space ఉన్నాయా అని అడుగుతున్నా. Is all white space. Let me take str3 also. Def str3 is equal to hello. So here I'm just trying to telling str2, ఇది str2 కదా, ఇది str3 dot again is all white spaces again. Okay, finally ఇక్కడ ఇది కూడా str3 dot is empty. సో అవి ఒకటి ట్రూ వచ్చింది, ఒకటి ఫాల్స్ వచ్చింది, అండ్ రెండు ఫాల్స్ వస్తాయి పైన. ఓకే ఫైన్, ఫస్ట్ ఇవి మూడు చెక్ చేద్దాం, తర్వాత ఈ మూడు చెక్ చేద్దాం. ఈజ్ ఆల్ వైట్ స్పేస్. ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే ట్రూ ఫాల్స్ ఫాల్స్, అది ఓకే మనకు తెలిసిందే, అది మనం ఆల్రెడీ చూసాం. ఈజ్ ఎంటీ, ఫస్ట్ ఎంటీ కానీ తర్వాత రెండు ఎంటీ కాదు. వై? బికాస్ హియర్ వీ హ్యావ్ సమ్ స్పేసెస్ అండ్ హియర్ వీ హ్యావ్ సమ్ టెక్స్ట్ డేటా. దట్ ఈస్ ఓకే. ట్రూ ఫాల్స్ ఫాల్స్, దట్ ఈస్ ఓకే. అండ్ come down. str1 is all white spaces, true. str2 is all white spaces, true. str3
ఈజ్ ఆల్ వైట్ స్పేసెస్. నో, ఫాల్స్. వై? acquired with this సార్ information. స్ట్రింగ్ లో స్పేస్ ఎక్కడ ఉంది సార్? వైట్ స్పేస్ స్పేస్ లేదు కదా. ఈజ్ ఆల్ వైట్ స్పేస్ అంటే అసలు ఏం లేదని, ఎంటీ అని అర్థం. ఈజ్ నాట్ లైక్ అ స్పేస్. ఈజ్ వైట్ స్పేస్ అన్నప్పుడు స్పేస్ అని అర్థం కాదు, అసలు ఏం లేదు, ఎంటీ అవుట్పుట్ అని అర్థం. వైట్ పేపర్ అన్నట్టు అర్థం, డేటా ఏం లేదు అని అర్థం. అందుకు ఈ మెథడ్ వాడతారు, ఈజ్ ఆల్ వైట్ స్పేస్ వాడతారు. ఏమై క్లియర్? ఎస్. ఓకే, second. Yeah, this is one. And next, let me copy this. Check empty method. Okay, so now I want to go with the find matches. Find matches. Okay, let me take find matches. Let me take a simple string here, def. Okay, some message is equal to, I want to say something. Okay, laptop price is okay, $2,000, and the discount is $20. Laptop price is $2,000 and discount is $20. This is dollar symbol, am I right? Okay, println, I want to see message. Oh my God, issue. డాలర్ ఇక్కడ తీసుకోలేము. ఓకే, ఇల్లీగల్ క్యారెక్టర్. ఏమవుతుందండి, మెసేజ్ రావట్లేదు. ల్యాప్టాప్ ప్రైస్ ఇస్ /$ అని బట్టి $. ఇంకొక ఫార్వర్డ్ వీడు ఇచ్చాడండి కింద ఇక్కడ. లేదు, వస్తుందండి, రావాలి అవుట్పుట్. అది మీకు అది డాలర్ అంటే తీసుకుంటుంది, స్పెషల్ తీసుకుంటుంది. Example $200 discount is $5 sign ఇచ్చారు. Oh my God. Okay, fine. So yeah, laptop price is $2,000 and discount is $20. Fine. Right. Okay. So I'm just getting the message now. Okay, fine. I want to go for the matcher. So let me define matcher. So find out the match now. So how to get out the match? str is equal to, I want to find out the match. How to find out the match? And there is a symbol like this. And you can go dollar and D plus, and this is the as usually we have to do this. ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇది మనం చేయాల్సిందే, ప్రతి చోట రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్కి ఇది చేయాల్సిందే. దిస్ ఈస్ ద థింగ్ వీ హ్యావ్ టు ఇంప్లిమెంట్. బట్ ఇన్సైడ్ ఇట్ ఐ వాంట్ టు ఫైండింగ్ అవుట్ దిస్ వన్, డాలర్స్ని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం. ఓకే, రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఎక్కడ వచ్చినా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఇలా స్టార్ట్ చేసి ఇలా ఎండ్ చేయాలి. దట్ వీ నో. దిస్ ఈస్ ద స్టార్టింగ్ అండ్ దిస్ ఈస్ ఎండింగ్. ఇన్ ద లాస్ట్ ప్రోగ్రామ్ ఆల్సో వీ డిడ్. అండ్ అగైన్ వీఆర్ ఫైండింగ్ అవుట్ ద డాలర్ సింబల్స్ ఇన్సైడ్. డాలర్ సింబల్స్ని మనము వెతుకుతున్నాం. డాలర్ సింబల్తో ఏదైనా వర్డ్ ఉందా,
డాలర్ సింబల్తో ఏదైనా డిజిట్స్ ఉన్నాయా అని వెతుకుతున్నాం. డి అనేది మనకు తెలుసు డిజిట్ అని. సో డాలర్ సింబల్ విత్ డిజిట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా అని వెతుకుతున్నాం. అలా వెతికేటప్పుడు యూ హ్యావ్ టు గో లైక్ దిస్. సో ప్రీవియస్ ప్లస్ అనేది ప్రోగ్రామ్లో ఎక్స్టెన్షన్. ప్రీవియస్ ప్రోగ్రామ్లో వీ ఫైండ్ అవుట్ ద డిజిట్స్, రైట్? డిజిట్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. బట్ ఇప్పుడు ఏంటంటే డాలర్ విత్ డిజిట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయేమో ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం. ఓకే, ఫైండ్ ఆల్ అంటున్నాం. ఫైండ్ ఆల్ అంటే అన్ని చోట్ల నుంచి మనం గెట్ అవుట్ చేయాలి, తీసుకోవాలి. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ మ్యాచెస్ అన్ని కూడా ఒక దానిలోకి వెళ్తాయి. ఓకే, మ్యాచ్ ఆఫ్ 0, మ్యాచ్ ఆఫ్ 1. 0 ఇండెక్స్ 1 ఇండెక్స్ రెండు తీసుకుందాం. 0లో ఏమైనా దొరికిందా, 1లో ఏమైనా దొరికిందా చూద్దాం. ఓకే, 0 ఇండెక్స్లో ఏమైనా దొరికిందా, 1లో ఏమైనా దొరికిందా. సో సమ్ టోకెన్ ఇష్యూ. ఓకే, STR అన్నాం కదా, అది రాంగ్ మెసేజ్. డిఫైన్ మెస్ కదా, మ్యాచ్ అని పెట్టాం కదా. మ్యాచ్ అనేది ఇంకొక ఆబ్జెక్ట్ కదా, ఇంకొక వేరియబుల్. మ్యాచ్ ఈజ్ అనదర్ వేరియబుల్. ప్రింట్ ఎలా ఇవ్వలేదు. కాలన్ ఇక్కడండి. ఓకే, ఇక్కడ డెఫ్ కాదు కదా, ప్రింట్ ఇక్కడ. ఓకే ఫైన్. ఓకే, ఫైండింగ్ అవుట్. సో వీ నీడ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద డిజిట్స్ యూజింగ్ విత్ ద డాలర్స్. ఎక్కడైతే డిజిట్స్ డాలర్స్తో దొరుకుతున్నాయో వాటన్నిటిని ఫైండ్ అవుట్ చేయమని చెప్తున్నాను. అండ్ లెట్ మీ ట్రై టు ఫైండ్ అవుట్ మ్యాచ్ ఆఫ్ 2. మ్యాచ్ ఆఫ్ 2 ఏదైనా ఉందా? లేదు, మ్యాచ్ ఆఫ్ 2 ఏమి లేదు. ఓకే, లెట్ మీ రైట్ డౌన్ వన్ మోర్ ఎక్స్ట్రా థింగ్. ఓకే, ఆఫ్టర్ డిస్కౌంట్ ప్రైజెస్. ఓకే, $200 వేద్దాం. అండ్ ఆఫ్టర్ థింగ్ 1800 కదా. ఎస్. ఓకే, $1800. ఓకే ఫైన్. సో రన్ ఇట్. ఓకే, సో మ్యాచ్ 2 కూడా దొరికింది. ఇప్పుడు మ్యాచ్ 2 కూడా దొరికింది. ఫస్ట్ థింగ్ ఈస్ 2000 అండ్ సెకండ్ థింగ్ ఈస్ $200. థర్డ్ థింగ్ ఈస్ $1800. Am I clear all these things? ఒకసారి డిఫైన్ మ్యాచ్ ఈక్వల్ అని చెప్పేసి మెస్ అనేసి Hmm. ఈక్వల్ టు నెగోషియేషన్ సింబల్ ఇచ్చారు. This is all simple and yeah. ఒకసారి ఇది క్లియర్ గా చెప్పరా, ఇది ఏ పర్పస్ లో వెళ్తామో, ఎక్కడెక్కడ యూజ్ చేస్తాము అనేసి. ఎక్కడెక్కడ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఒక బిగ్ స్ట్రింగ్ అండి. ఈ బిగ్ స్ట్రింగ్ ఉంది. ఓకే, ఈ బిగ్ స్ట్రింగ్ లో నుంచి నాకు మ్యాచ్ చేయాలి. దేన్ని మ్యాచ్ చేయాలి? ఇక్కడ మ్యాచ్ అంటున్నాను. దేన్ని మ్యాచ్ చేయాలి? మెసేజ్ లో నుంచి సమ్ స్పెసిఫిక్ థింగ్ ని, సమ్ స్పెసిఫిక్ ఫార్మాట్ ని మ్యాచ్ చేయాలి. ఏ స్పెసిఫిక్ ఫార్మాట్ ని మ్యాచ్ చేయాలనుకుంటున్నాను? డాలర్ విత్ డిజిట్స్ ఎక్కడైతే ఉన్నాయో దాన్ని నేను మ్యాచ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. అండ్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ మ్యాచెస్ అన్నిటిని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఇట్ మే బి 100 ఆల్సో, ఇట్ మే బి 1000 ఆల్సో. ప్రస్తుతానికి 3 ఉన్నాయి. ఎన్ని ఉన్నా సరే, ఆ పెద్ద స్ట్రింగ్ లో, పెద్ద పారాగ్రాఫ్ లో ఎన్ని ఉన్నా కూడా మ్యాచ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. మ్యాచ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళడానికి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ సింబల్ ఇవ్వాలి. ఈ సింబల్ ఇచ్చిన తర్వాత ఇది యాజ్ యూజువల్ గా రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ రాయడానికి కామన్ స్టార్టింగ్ పాయింట్, ఎండింగ్ పాయింట్, ఈ రెండు మనం ఆల్రెడీ లాస్ట్ ప్రోగ్రామ్ లో చూసాం. తర్వాత ఇన్సైడ్ అంటే లోపల, ఇన్సైడ్ ద రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ వాట్ ఐ వాంట్ టు గో, ఫస్ట్ డాలర్ ఉండాలి, తర్వాత డిజిట్ ఉండాలి. ఇక్కడ డాలర్ విత్ డిజిట్ ఉందా ఫస్ట్ది? తర్వాత కూడా డాలర్ విత్ డిజిట్ ఉందా? తర్వాత కూడా డాలర్ విత్ డిజిట్ ఉందా? వాటిని మాత్రమే ఫైండ్ అవుట్ చేస్తుంది. సో అవన్నీ కూడా ఏం చేస్తుంది అంటే ఒక యారేలో పెట్టుకుంటుంది. ఈ మ్యాచ్ అనేది ఒక యారే అయిపోతుంది, లిస్ట్ అయిపోతుంది. లెట్ మీ గివ్ ప్లూరల్ మ్యాచెస్. ఇక్కడ కూడా ఎస్, ఇక్కడ కూడా హెచ్ఎస్, ఇక్కడ కూడా ఎస్, అండ్ ఇక్కడ కూడా ఎస్. ఒక లిస్ట్ అయిపోద్ది. సో లిస్ట్ అయిపోయినప్పుడు ఏమైందంటే మ్యాచెస్. ఓకే, లిస్ట్ అయిపోయినప్పుడు ఏమైందంటే మనము ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు, కావాలంటే ప్రింట్ చేసుకోవచ్చు. ఫస్ట్ మ్యాచ్ ఏం దొరికింది, సెకండ్ మ్యాచ్ ఏం దొరికింది, థర్డ్ మ్యాచ్ ఏం దొరికింది. యూ కెన్ ఏబుల్ టు ఫైండ్ అవుట్ లైక్ దిస్. అర్థమైందండి? ఓకే, నెక్స్ట్
ఇదే వేలో ఇంకొక రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఉంది, స్ప్లిట్టింగ్ ప్రాసెస్. ఇవంతా మీకు రిక్వైర్మెంట్ ఉంటాయో లేదో నాకు తెలియదు, బట్ చెప్తున్నాను, గుర్తుపెట్టుకోండి అంతే. స్ట్రింగ్ లోనే ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ చెప్తున్నాను. మేబీ యూ పీపుల్ ఆర్ నాట్ ఎక్స్క్లూజివ్ డెవలపర్స్ ఆన్ గ్రూవీ కదా, గ్రూవీ మీద డెవలపర్స్ అయితే కాదు కదా లేదు. మీకు. అంటే మేము జావాలో అన్ని టైప్ ఆఫ్ రిక్వైర్మెంట్స్ వస్తాయి. కేపీలో రాసామండి, యూడిఎఫ్లో అప్పుడప్పుడు రాస్తారు. ఓకే ఫైన్. సో అందుకే మీకు కొంచెం జావాలో అడ్వాన్స్డ్ గానే వెళ్తున్నా, స్ట్రింగ్స్ మీద కూడా అడ్వాన్స్డ్ గా వెళ్తున్నా. స్ట్రింగ్స్ కానీ లిస్ట్ కానీ మ్యాప్స్ కానీ కొంచెం అడ్వాన్స్డ్ గా చెప్పుకుందాం. ఇక్కడే కొంచెం మేజర్ గా లిస్ట్, హ్యాష్ మార్కులు, తర్వాత జేసన్, కన్వర్షన్స్. ఇవన్నీ అంటే ఇప్పుడు బేసిక్ లెవెల్ లూప్స్ కండిషన్స్ అవన్నీ ఓకే, బట్ ఇక్కడ కొంచెం ఎక్కువ నేర్చుకోవాలి, లైక్ డీప్కి వెళ్ళాలి. అంటే ఈ ఆబ్జెక్ట్ ని ఇంకా ఏమేమి చేయొచ్చు, ఈ ఆబ్జెక్ట్ మీద ఇంకా ఏమేమి ఆపరేషన్స్ చేయొచ్చు, అలాంటి సిచ్యువేషన్స్ అన్ని నేర్చుకుంటే మీకు ఫైనల్ గా ఎప్పుడన్నా యూజ్ అవుతాయి. రిమెంబర్ అంటే వీటన్నిటిని మీరు ఏంటంటే బట్టి చేయకూడదండి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రిమెంబర్ అంతే. వీటన్నిటిని ఒక చీట్ షీట్ లాగా ఒక పేపర్లో రాసుకోండి. స్ట్రింగ్ మీద ఈ ఆపరేషన్స్ ఉంటాయి, ఈ ఆపరేషన్ ఇక్కడ వాడతాం అని రాసుకొని పెట్టుకోండి. అవసరం ఉన్న చోట వెంటనే ఆ పర్టికులర్ పేపర్ మీదకి వెళ్ళిపోయి ఆ పర్టికులర్ వర్డ్ని యూటిలైజ్ చేయాలి. అంటే లైక్ ఎలా అంటే మళ్ళీ అప్పుడు మీరు రీసెర్చ్ చేసుకోవడానికి చాలా ఈజీగా ఉండే ప్రొసీజర్ అనమాట. ఓకే, అర్థమైంది అనుకుంటాను వాట్ ఐ సే. అండి. సో నేను మీకు ఎండ్ ఆఫ్ ద డే మీకు ఒక చిన్న డాక్యుమెంట్ లాగా ఇస్తాను, ఒక పీడిఎఫ్ ఇస్తాను. సో యూ కెన్ కీప్ ఇట్, దాన్ని కీప్ చేసుకోండి, దట్ ఈస్ ఎనఫ్ ఫర్ యూ. Split with regular expressions. Yeah, fine. So let me go with the one thing. Split చేయడం. Split with regular expression. Regular expressions చాలా split చేయాలి. So let me go with def str with ఒక str. సో ఇక్కడ ఒక పెద్ద స్ట్రింగ్ తీసుకుంటాను, 1:2 యాపిల్ సెమికోలన్ బనానా కామా ఆరెంజ్. ఓకే, సో ఇలా ఏదో ఒక ఆరెంజ్, ఓకే, గ్రేప్స్ కామా మ్యాంగో. ఇక్కడ ఒక స్ట్రింగ్ తీసుకున్నాను చూడండి, ఇక్కడ ఒక స్ట్రింగ్ తీసుకున్నాను. సో డిఫరెంట్ వర్డ్స్ ఉన్నాయి, డిఫరెంట్ వర్డ్స్ డిఫరెంట్ సింబల్స్తో సపరేట్ అవుతున్నాయి. రైట్? ఇప్పుడు 1 and 2 కోలన్తో సపరేట్ అవుతుంది, 2 and యాపిల్ కోలన్తో సపరేట్ అవుతుంది, అండ్ యాపిల్ అండ్ బనానా సెమీకోలన్తో సపరేట్ అవుతుంది. ఆరెంజ్ బనానా మళ్ళీ కోలంతో సపరేట్ అవుతుంది, ఆరెంజ్ గ్రేప్స్ సెమీకోలంతో సపరేట్ అవుతుంది, మళ్ళీ మ్యాంగో గ్రేప్స్ కామాతో సపరేట్ అవుతుంది. మల్టిపుల్ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ సపరేషన్స్ ఆర్ దేర్. రైట్? రైట్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీటన్నిటిని మనం ఏం చేయాలంటే స్ప్లిట్ చేసేయాలంటే ఈ పర్టికులర్ ఈ సింబల్స్ అన్నిటిని రిమూవ్ చేసేసి నార్మల్లీ వి గో విత్ లిస్ట్, ఒక లిస్ట్ లాగా తయారు చేయాలి. whenever you want to prepare the list from all these things, def words, I want to find out all the words here. Words is equal to str dot, there is a method called split. And remember it. Inside the split, as usually we have the syntax for regular expression. You have to keep it inside the regular expression. You need to find out the array, take an array. Inside the regular expression, take an array. Okay, inside the array, whatever the things you want to take it. I want to take a colon, I want to take a semicolon, I want to take a commas. Wherever you find colons, wherever you find semicolons, wherever you find commas, please take all this, split the string and keep into the words. And finally, I want to println words ని ఒకసారి ప్రింట్ చేసుకుందాం, అవుట్పుట్ ఏమొచ్చిందో చూద్దాం. జస్ట్ స్ప్లిట్ చేసేసుకుంటున్నాను మొత్తం. కెన్ యూ సీ ఇట్ ఈస్ ఫైనల్లీ ప్రిపేరింగ్ యాజ్ అరే. అంటే ఒక పెద్ద డిఫరెంట్ సింబల్స్ తో ఒక పెద్ద స్ట్రింగ్ ఉంది, డిఫరెంట్ సపరేషన్స్ తో ఉంది అది. సో ఎన్ని సపరేషన్స్ ఎక్కడెక్కడ ఉన్నా మొత్తాన్ని తీసేసి, బట్ ఐ వాంట్ టు మేక్ ఇట్ యాజ్ లిస్ట్.
End of the day, I want to make it as list. Now, our list నుంచి మనం as usually I can able to grab the data. Println words of 0, words of 1 ఈజీగా గ్రాప్ చేసుకోవచ్చు కదా whenever it was created as a list. ఒకసారి లిస్ట్ గా మారిపోయిన తర్వాత వీ కెన్ గ్రాప్ ద డేటా ఈజీలీ కదా. ఓకే, అది ఇలా ఉంటే గ్రాప్ చేయడానికి అవుతుందా? when the string is like this, can we grab here like this? సపోజ్ అండి ఏదో మెసేజ్ అండి, ఓకే, ఏదో ఒక చాట్ మెసేజ్, ఒక సోషల్ మీడియా, ఇలాంటి కాన్సెప్ట్స్ ఎక్కడ ఉంటాయంటే వెబ్లో ఉంటాయి ఎక్కువ. వెబ్లో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో మెసేజ్లు పెట్టుకుంటూ ఉంటారు ఒకళ్ళు సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. సో వాళ్ళు డేటా ఇవ్వడానికి డిఫరెంట్ సింబల్స్ యాడ్ చేసి ఇస్తుంటారు. సమ్ పీపుల్ ఆర్ గివింగ్ కోలన్స్, సమ్ పీపుల్ ఆర్ గివింగ్ సెమీ కోలన్స్, సమ్ పీపుల్ ఆర్ గివింగ్ కామాస్. ఒక టూ స్ట్రింగ్స్ ని చెప్పడానికి, 2 వాల్యూస్ చెప్పడానికి, ఫస్ట్ నేమ్ లాస్ట్ నేమ్ చెప్పడానికి సమ్ పీపుల్ ఆర్ గివింగ్ ఫస్ట్ నేమ్ కోలన్ లాస్ట్ నేమ్, సమ్ పీపుల్ ఆర్ గివింగ్ ఫస్ట్ నేమ్ సెమీ కోలన్ లాస్ట్ నేమ్, సమ్ పీపుల్ ఆర్ గివింగ్ ఫస్ట్ నేమ్ కామా లాస్ట్ నేమ్. ఇలాంటి కాన్సెప్ట్స్ అన్ని తిక్కగా ఉన్నప్పుడు వీ హ్యావ్ టు ప్రాపర్ ఫార్మాట్ ఇన్ టు ద సిస్టమ్ అండర్స్టాండింగ్ వే. అంటే సిస్టమ్ కెన్ అండర్స్టాండ్ ఓన్లీ ద లిస్ట్ అండ్ మ్యాప్ కదా. సిస్టమ్కి అర్థమయ్యేది రెండు, ఒకటి లిస్ట్, ఒకటి మ్యాప్. ఓకే, లిస్ట్ నుంచి మ్యాప్కి ఈజీగా కన్వర్ట్ చేయొచ్చు, మ్యాప్ నుంచి లిస్ట్ కైనా ఈజీగా కన్వర్ట్ చేయొచ్చు. అండ్ మనము డేటా రిసీవ్ చేయడానికి కూడా మ్యాప్స్ అండ్ లిస్ట్ బోత్ ఆర్ గుడ్ యాక్చువల్లీ. ఇలాంటి డేటా ఉన్నప్పుడు, ఇలాంటి అన్ఫార్మాటెడ్ డేటా ఉన్నప్పుడు యూ కెన్ ఏబుల్ టు ఫార్మాట్ ఇట్ ఇన్ ద ప్రాపర్. అందుకు ఈ స్ప్లిట్ అనేది వాడతారు. Am I clear? Clear అండి? క్లియర్. Okay, so let's go with the remove characters. So remove characters అంటే it means like remove numerical characters. సారీ, ఇంకొకటి యాక్చువల్ గా మనము సెట్ ఆఫ్ 0 అలా పెట్టుకుంటున్నాం కదా. ఇలా అరే ఫార్మాట్ కాకుండా మామూలుగా కామా పెట్టేసి సపరేట్ చేయొచ్చు. 0 పెడుతున్నాం, 1 పెడుతున్నాము, సపరేట్ గా మనకు వస్తుంది 1 2 అనేసి అవుట్పుట్ లో. ఇప్పుడు మనకి అరే ఫార్మాట్ కాకుండా నార్మల్ గా ప్రింట్ అవుతాయి అన్నాను. నార్మల్ గా ప్రింట్ ఎలా అవుతాయండి? ఇవి అరేలోనే తీసుకుంటారు. స్ప్లిట్ అనేది అరేలోకి తీసుకుంటారు. స్ప్లిట్ మెథడ్ అనేది అరేకి ఇంపార్టెంట్. స్ప్లిట్ డిఫైన్డ్ యాజ్ మెథడ్ ఏమైనా రాయొచ్చు అంటున్నాను. లేదు, స్ప్లిట్ అనేది ఒకటే ఉంది. ఆ స్ప్లిట్ కి కూడా డిఫాల్ట్ అరేనే ఉంటుంది. ఈవెన్ పైథాన్ లో కూడా అంతే. స్ప్లిట్ చేస్తే ఖచ్చితంగా అది అరేలోకి వెళ్తాయి. స్ప్లిట్ చేస్తే డైరెక్ట్ అరేలోకి వెళ్తాయి. ఈవెన్ ఇన్ పైథాన్ ఆల్సో సేమ్. పైథాన్ లో కూడా ఇదే మెథడ్ ఉంది, స్ప్లిట్ మెథడ్ ఉంది. సేమ్ అది కూడా ఇంతే చేస్తుంది. ఓకే, ఇంకొక ఇంపార్టెంట్, ఇవన్నీ కొద్దిగా కాంప్లెక్స్ అనిపిస్తాయి బట్ కొద్దిగా చూడండి. రిమూవ్ నెంబర్ క్యారెక్టర్స్. నెంబర్ క్యారెక్టర్స్ అంటే ఏంటండి? 1 డిజిట్స్ అనమాట, న్యూమరికల్ డిజిట్స్. నెంబర్ క్యారెక్టర్స్ అనటం కన్నా కూడా డిజిట్స్ అనొచ్చు. డిజిట్స్ అంటాం. డిజిట్స్ అంటే ఏంటి? 0 to 9 వరకు ఉండేవే డిజిట్స్ కదా. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రిమూవ్ డిజిట్స్. Let me take def message is equal to groovy 1 2 3 4 5 6 learning. Okay, ఏదో ఒక డిఫరెంట్ థింగ్ ఐఎమ్ రైటింగ్. Okay, can I go with remove digits now? Def cleaned message. Okay, what is a cleaned message? Yeah, cleaned message is equal to message dot replace all. Okay, first of all parenthesis. And as usual గా మనము ఇది చేసేటప్పుడు, ఎక్స్ప్రెషన్ చేసేటప్పుడు ఇలా పెట్టాలి. దట్ వి నో దట్. అండ్ వర్డ్స్ తీసేయాలి కదా. సో వర్డ్స్ తీసేయాలన్నప్పుడు యూ హ్యావ్ టు గో విత్ ద వర్డ్. అండ్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ వర్డ్ ఐ వాంట్ టు డిలీట్? It's a kind of digits, right? It's a kind of digits. Okay, then I can give like this.
దెన్ println cleaned message. Just చూద్దాం. So every word every word which is digit mode ఉన్నప్పుడు తీసేయాలి. ఓకే లెట్ మీ చెక్ ఇట్ అవుట్. అవుట్పుట్ రావట్లేదు. షూస్ ఓకే గ్రూవీ స్పేస్ రిమూవ్ అయింది సార్. స్పేస్ రిమూవ్ అయింది. అంతేనా? ఫస్ట్ డిజిట్ రిమూవ్ అయింది సార్. నో అండి, ఇక్కడ వన్ రిమూవ్ అయింది. అంతేనా? వన్ రిమూవ్ అయింది. ఇది స్పేస్ ఉండకూడదు. ఇది ఉండకూడదు స్పేస్. యాక్చువల్గా రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ లో స్పేసెస్ తీసుకోకూడదు. Ruby 1 2 3 రీప్లేస్ చేస్తున్నారు కదండి, అందుకే ఎంటీ వస్తున్నట్టుంది. ఓకే సో స్పేస్ ఇక్కడ ఓకే ఫైన్. ఇప్పుడు ఏమొచ్చింది అవుట్పుట్? ఓన్లీ ఇది ఒకటే తీసుకుంటుందా? గ్రూవీ అదొకటే వస్తుంది. డిజిట్స్ ఒకటే తీసేద్దాం లేకపోతే. ఓకే ఐ గాట్ మై అవుట్పుట్. వర్డ్ పెట్టకూడదు. వర్డ్ అంటే మళ్ళీ ఇది కదా, మొత్తం వచ్చేస్తుంది. డిజిట్స్ ఓన్లీ డిజిట్స్ తీసుకోవాలి. I want to delete my digits కదా. My requirement is what? Remove digits. Okay, this is the exact requirement. Remove digits అన్నప్పుడు ఓన్లీ డిజిట్స్ తీసుకోవాలి. మై క్లియర్ అండి? సో కొంచెం కాంప్లెక్స్ అనిపిస్తాయి, స్లోగా వర్కౌట్ చేసుకోండి. నేను అందుకే స్లోగా రాస్తున్నాను. ఇంతవరకు మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఓకే అండి. సో ఐఎమ్ జస్ట్ లీవింగ్ నౌ. టుడే ఐఎమ్ ట్రావెలింగ్. యాక్చువల్లీ ఐ నీడ్ టు గెట్ రెడీ. ఓకే, రేపు ఎక్కువసేపు తీసుకుంటానండి సెషన్. యాక్చువల్లీ ఇవాళ అనుకున్నాను, ఇవాళ అవ్వలేదు, రేపు తీసుకుంటాను. ఇవాళ అనుకున్నాను ఎక్కువ టైం తీసుకుందామని, అవ్వలేదు, రేపు తీసుకుంటాను. ఓకే. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ.